شاید بخاری ابھی صاحب یہ آپ کی یاد پہ قبلہ سے ایک سوال چاہتا ہوں. ماشاءاللہ چونکہ یہ ماشاءاللہ یہ جی عالم بسم دین اللہ. بھی ہیں ماشاءاللہ بڑی دسترس ہے مطلب مقصد ہر لحاظ سے. تو جو ہم لوگ پڑھنے والے ہیں وہ طرز میں لہن میں جب کھڑے ہوتے ہیں تو ان میں سے ذرا آج ان موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان سے رہنمائی کا طلبگار ہیں کہ یہ فرمائیں کہ اس طریقے سے کون سا موسیقی یہ پڑھنا جو ہے لہن میں پڑھنا طرز میں پڑھنا حلال اور حرام کے جو معاملات ہیں وہ ذرا اس میں جو فرق ہے وہ ذرا وضاحت فرما دیجیے تاکہ ہمیں اندازہ ہو سکے کہ کہاں کس جگہ کس حد تک ہم میں ہماری لمیٹیشن کا انداز بہت اعلیٰ بات. بہت بہت آباد شاہ. حضور میں اس میں چونکہ فقہی امر میں ہم جیسے لوگ وہ سٹیٹس نہیں رکھتے کہ صحیح طور پہ کچھ کہہ دیں، لیکن فقہ جو کچھ بتایا جاتا ہے اور جو معصومین علیہ السلام کی سیرت زندگی اور اس سے میں ایک ایسی بات کہوں گا میری فتح ہے، لیکن میں منطقی اور عقلی بات عرض کروں گا کہ بیسک بات تو یہ ہے کہ موسیقی کا لفظ جو ہے وہ لگ جاتا ہے ہر چیز پر. سر آیا نہیں تو لفظ موسیقی آ گیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سریں بدنام ہو چکی ہوں یا کچھ طرزیں ایسی ہیں کہ جن کا بیک گراؤنڈ ایسی موسیقی سے جڑ چکا ہو کہ جو موسیقی مذہبی اور شریفانہ ماحول میں جو قابل قبول، تو ایسی طرزوں کو اگر ذکر اہل بیت کے لیے استعمال یقینی ہے، یہ ایسے ہی ہے کہ آپ ایک پاک چیز ناپاک برتن میں رکھ دیں. واہ سبحان. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ کون سی موسیقی حرام، یہ شرعی مسئلہ اور فقہی ہے، اور اس کو فقہی ڈیفینیشن ہی سے میں عرض کروں گا کہ ایسی بسم اللہ. ہر موسیقی کو حرام نہیں کہا گیا. ہر وہ موسیقی جو غنا کے دائرے میں ہے. غنا، اچھا اب غنا کیا ہے؟ جو غنا ہے وہ حرام ہے. تو غنا کی تعریف آپ آگے کتابیں پڑھیں تو آیت اللہ دستغیب شیرازی علامہ نے اس پر کافی لکھا بھی، اور علماء نے بھی لکھا ہے. تو مختصر وقت میں یہ کہ ہر وہ موسیقی جس کو سن کے، جس سر کو یا جس طرز کو سن کے گناہ کی طرف. انسان میں حیوانی شہوانی خیالات ابھر آئیں، انسان اپنے انسانی سے گر کے حیوانی جب ملت میں داخل ہو، تو ہر وہ موسیقی حرام ہے جو انسان کا شعور پراگندہ کر دے اور انسان کو یہ بھول جائے کہ میرا سٹیٹس کیا ہے، میرا مقام کیا ہے. اور وہ جیسے کہ شہوت اور یہ چیزیں جب وارد ہوتی ہیں تو انسان پہ یقیناً انسان اگر اس حالت کو خود بھی بعد میں سنجیدگی میں دیکھے تو اسے شرم آئے گی کہ میں کیا کر رہا تھا. تو وہ ساری صورتیں جو انسان پہ گزرتی ہیں شہوت میں یا حیوانی کیفیت میں، وہ حرام، اس لیے کہ ایک چیز آپ نے سنی اور اس نے آپ کو شعور سے خارج کر دیا، اس نے آپ کو حیوانیت میں داخل کر دیا. تو یہی چیز حرام. جیسے نشہ جو ہے وہ انسان کو، انسانی عقل کو چونکہ مغلوب کر دیتا ہے تو اس لیے وہ حرام ہے. اسی طرح موسیقی بھی اگر نشے کی طرح اثر کرے اور انسان اپنے آپے سے باہر، وہ حرام موسیقی ہے. کہ ایسی موسیقی میں سکون اس قسم کا ہو کہ آپ کی فکر جو ہے وہ یکسوئی سے سوچ سکے. جیسے کہ ہم یہ چیزیں جب پڑھتے ہیں تو ان کا جو سوز ہوتا ہے وہ انسان کو مفہوم کے قریب کرتا ہے، یعنی عقلی طرح بیدار ہو جاتے ہیں. تو ایسی موسیقی کو سبحان اللہ، غنا میں شامل کیا ہی نہیں جا سکتا. سبحان ہر اللہ، وہ سر سبحان جو اللہ. انسان کو، باقی ان کا مطلب راگوں سے کیا تعلق ہے تو یہ عرض نہیں ہے، چونکہ مراجع متقین علماء ٹوٹل قسم کی موسیقی سے دور رہتے ہیں. وہ اس
बखेड़े में नहीं पड़े कि इसमें हलाल कौन है और इसमें हलाल कौन, तो जाहिर है उन्होंने उसमें इज्तिहाद भी नहीं किया कि मौसीकी के अंदर हलाल कहाँ कहाँ है और कहाँ नहीं है। तो वो हम जैसा एक इंसान जो इस दुनिया में हर चीज को देख रहा है वही बता सकता है कि उसके अंदर जो हलाल सुर हैं वो वही हैं कि जो इंसान के अंदर सकूत, इंसान के अंदर फिक्र की गहराई, उसके दर्द को बेदार करें, उसकी सोच को बेदार करें और वो करीब आए, उसके अंदर जो बेहिसी है उसको जो मौसीकी आके ख़त्म कर दे और उसकी हिस्से जो हैं वो बेदार हों और वो उस पैगाम को समझ पाएं जो दिया जा रहा है, वो यकीनन वो मौसीकी कारआमद है। इसीलिए लाहन में अजान भी है, इसलिए लाहन में तिलावत भी है, ताकि कुरान की आयतें भी सुभान अल्लाह। जब लाहन में आती हैं तिलावत में तो उनकी तासीर एब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है, एब्जॉर्प्शन के लिए ही। और हम तो मिद्दत व मनक़बत मैं हमेशा मिंबर पे अगर पढ़ूं तो यही अर्ज करता हूँ कि ये तो एक सजावट है, लफ्जों को मजीद सजा के पेश करने के लिए सोच पेश किया जाता है कि अपने आका के हुजूर आप अपने बाकी गले में अल्लाह ने, गला इंसान की अपनी इजाद नहीं है, इसमें जितने सुर वो अल्लाह की तखलीक है। सिर्फ हर चीज के माल को हलाल या हराम में एग्जैक्टली। अब जैसे मैं कर्ज करूं, मशरूब कितने दुनिया में, लेकिन मशरूब हराम हलाल ज्यादा है। गोश्त हराम नहीं है, हराम गोश्तों के होते हुए हलाल बहुत हैं। तो ये पहचान इंसान को खुद जैसे गोश्त का माहिर बता हलाल कौन सा है कौन सा है, और वो शराइत के साथ जो जानता होगा। तो उसी तरह मशरूबात में भी है, उसी तरह सुर भी एक तखलीक है अल्लाह की, इसमें हराम सुर भी हैं हलाल भी हैं। अब वो जो उसका हलाल और हराम का तयन है वो लफ्ज़ गिना से होता है, गिना में आ जाए तो हराम है, तो गिना से बाहर है और उसमें जितनी भी खूबसूरती आ जाए, बाकी उसको कोशिश करके जो लोग उसको रंगीन करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें साज़ो आवाज को ऐड कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल में ये बिदअतें इजाद नहीं करनी चाहिए जिस पाकीज़गी से जिक्र हुसैन हो रहा है। हाँ, आप अपने लर्निंग फेज में हो सकता है आपको एक आवाज को रियाजत देने के लिए इंस्ट्रूमेंट की जरूरत हो, तो मैं ये जाए उस तरफ, लेकिन वो एक अलग है। आपने तखलीक़ी अमल को इम्प्रूव करने के लिए एक मदद ली, एक चीज सीखते, लेकिन प्रेजेंटेशन में उसे बिल्कुल नहीं आना कि वो एक मैसेज बन, और फिर सारे लोग आहिस्ता आहिस्ता हर चीज को दाखिल करते जाएंगे क्योंकि उनको रास्ता मिल जाएगा कि नहीं फुला ने किया तब ठीक है, ये भी ऐड कर लो, ये भी ऐड कर दो, तो फिर ये उसके साथ जो ट्विस्टिंग या इस तरह की हरकत हैं ये सारी उसकी जो जिक्र मीन की तारत है उसके खिलाफ। मैं तो ये अर्ज करता हूँ जी कि हमारी जो नॉर्मल गुफ्तगू होती है उसमें भी मौसीकी है, उसमें भी खरज और सुर का इस्तेमाल होता है। बुखारी साहब ने सवाल किया एक ख़ास सुर में, आपने हमें हमारी तरबियत की एक ख़ास लहजे और सुर में। किसी को आप डांटेंगे तो एक ख़ास सुर और लहजा है जिसकी फ़ौरन पहचान हो जाती है दूसरी तरफ के ये बंदा गुस्से में। वाह वाह, अच्छी बात के बगैर तो नॉर्मल गुफ्तगू भी नहीं होती जी सुर के बगैर। क्या बात है, जो है टोन भी सुर है, पानी खोले नल में तो एक सुर में वो बहता है। एग्जैक्टली सर, क्या कहने, आपके से हवाई जहाज गुजरे वो एक सर्टन इन्हीं 7 सुरों के अंदर से वो जाता है। कोई क्योंकि सुर अल्लाह ने खल्क किए हैं, हाँ, वो सुरों के नाम लेना या सुरों को बयान करना हराम नहीं है। बात सिर्फ ये है कि लोग ना जब हर चीज पर हराम का बड़ी आसानी से देने की कोशिश करते हैं, लेकिन उलमा ने बहुत अदल से मुतय्यन किया है कि गिना को हराम समझें, गैर गिना को हराम मत समझें। बेहतरीन, माशाअल्लाह, सलामत रहिए। और अभी जनाब सुर की मेरी बारी है। बिस्मिल्लाह, आप तो जनाब